يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من أبي كن فيكون يا غرامي نبيك أنا أصل التكوين من أبي كن فيكون يا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sama-sama, mari kita sama-sama mengaji seperti biasa suratul Waqiah. Sebelum memulai semua kegiatan, mari kita mengaji suratul Waqiah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم صدق الله العظيم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Malik Ibrahim, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Azim, hormati pemirsa semuanya di rumah, baik Bapak Ibu guru maupun wali murid, ataupun adik-adik wali murid yang juga saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, melaksanakan atau mengikuti kegiatan pengajian secara virtual dan yang nanti insya Allah akan dibimbing, diasuh oleh Bapak Haji Abdul Azim. Alhamdulillah, kebetulan Ustadz Haji Abdul Azim sudah hadir di tengah kita. Monggo Ustadz Haji Abdul Azim. Nah, ini pripun, gimana kabarnya Ustadz Pak Azim? Nah, luar biasa. Ini kan pengajian online ini kan ini pertama kali yang diselenggarakan oleh SDIMI. Nah, ini apa sih kira-kira yang melatar belakangi kok diadakan pengajian online untuk di kalangan SDIMI ataupun secara terbuka, pengajian terbuka untuk wali muridnya juga? Mungkin bisa dijelaskan untuk Adem. Ya baik, yang pertama berkaitan dengan situasi saat ini, situasi pandemi, yang mana menuntut seluruh wali murid menjadi guru di rumah masing-masing. Dan ini tidak mudah. Tanpa background guru, perlu ada dasar-dasar keguruan yang harus dimiliki oleh wali murid yang di rumah. Karena saya yakin tidak semua wali murid adalah guru. Kemudian untuk basic profesional guru ini tertuntut beberapa kemampuan-kemampuan dasar, terutama kita dalam latar belakang guru sebagai bagaimana menjadi guru yang sebetulnya, yaitu digugu dan ditiru. Maka berangkat dari digugu dan ditiru itulah, maka kita tidak ada profil lain kecuali meniru guru-guru yang telah lampau. Dan guru terbesar kita adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, guru-guru yang ada dimanapun berada, wali murid yang ada dimanapun berada, yang sekarang ini tertuntut menjadi guru di rumahnya ketika ada daring, ini paling tidak harus punya pijakan sebagai bagaimana si guru sebetulnya.
Sehingga nanti jangan sampai antara guru yang ada di sekolah ketika pada saat anak sekolah pada saat tidak pandemi berbeda dengan guru yang ada di rumah padahal orang tuanya sendiri. Jadi ada kesinambungan ya. Biar ada guru di sekolah, juga guru di rumah sebagai orang tua pada masa pandemi seperti ini memang dibutuhkan ya kerjasama Ya, atau insya mungkin Allah. integrasi. Ya, Terus sangat kira-kira dibutuhkan. nanti kitab apa ini yang akan dibahas oleh Pak Haji Abdul Latif ini? Kitab apa, Untuk Ustaz? di awal ini kita akan mengkaji karena ini fokusnya adalah untuk guru-guru sebetulnya, untuk guru-guru. Maka yang kita kaji adalah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Etika menjadi seorang yang alim dan menjadi seorang yang tidak alim tapi mau mencari ilmu. Jadi ini guru dan murid. Intinya adalah adab guru dan murid. Saat ini wali murid kita libatkan mulai dari TK, SD, SMP yang mungkin saat ini bisa mengikuti atau yang lainnya mungkin belum bisa mengikuti. Harapan kami bisa mengikuti, kemudian yang lainnya juga demikian karena bagaimanapun manusia ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ruhul ilmi, roh keilmuan. Sehingga orang tua itu paling tidak tertuntut untuk menjadi guru di rumahnya. Itu juga perlu belajar ini. Perlu Ustaz, belajar, sama-sama. perlu belajar sama-sama. Bukan hanya anak-anak saja, meskipun Ya. orang tua kita Jadi juga guru pun masih terus harus belajar. masih terus harus sama. belajar sampai nanti. Nah, nanti ini kan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, Ya. nanti ini kan insya Allah rutin nggih, Ustadz nggih. Insya tiap Allah bulan, rutin, insya Allah Nah, rutin. Ini kita tinggal melanjutkan dulu kan sudah pernah rutin di sekolah hari Selasa. Hanya karena beberapa kesibukan kemudian terjadi berhenti sebentar. Dan kita lanjutkan. Insya Allah pada bab 2 ini sudah mulai. Jadi nanti terus sampai hatam. Nanti hatam kita carikan kitab lagi. Ya mudah-mudahan seterusnya lah. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas istiqomah kita setiap hari Sabtu. Di awal bulan, nah, setiap bulan satu sekali. Nah, itu bisa dicatat untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, bahwasannya ini rutin. Nanti setiap Sabtu, setiap Sabtu di awal bulan, Ustaz, Ya, di awal. Setiap bulan nanti ada rutin kita ngaji seperti ini, ngaji secara virtual. Nah, nanti juga ada sesi tanya jawab, Ustaz, Insya Allah Nah, nanti ada sesi tanya jawab, insya Allah bisa kalau ada kesempatan nanti bisa dilangsung. Kalaupun tidak ada kesempatan nanti bisa lewat chat. Nanti insya Allah saya catat, nanti saya sampaikan kepada Ustadz. Ya, biar nggak lama-lama langsung mawon. Sebelum pengajian kita buka, mari kita membaca bersama-sama suratul Fatihah agar pengajian ini bisa membawa sebuah manfaat, banyak manfaat bagi kita semua, bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ala hadini ya. Bisuratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo Ustaz dipersilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa amarana bittaqwa wa nahana 'anittibail hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidinil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para guru-guru, Bapak Ibu wali murid, dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada saat hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa berupa nikmat Islam, nikmat iman, tidak luput pula diselubungi oleh rahmat Allah, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan usia yang berkah untuk menambah aktivitas kita, aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa membawa ke arah kehidupan yang baik,
dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Dan salat sasalam mudah-mudahan terlimpah curahkan keharbaan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa dhaqat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Bapak Ibu guru baik TK, SD, SMP, YIMI maupun guru-guru yang lainnya dan Bapak pemirsa sekalian, wali murid yang sangat saya hormati. Mari kita kaji bersama kitab Adabul Alim wa Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berupa keterangan-keterangan beberapa hadis Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam ridho Allah, dalam liputan ilmu dan kemudian mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia hingga akhirat. Allahumma amin. Baik, mari kita kaji mulai al-babus tsani fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in al-adab. Bab yang kedua ini menjelaskan etika orang yang mencari ilmu untuk dirinya. Karena di dalamnya ada 10 macam dari beberapa etika yang harus dimiliki oleh orang yang mencari ilmu. Siapa orang yang mencari ilmu itu? Siapapun orang yang terlibat di dalam keilmuan. Baik itu guru, apalagi yang memang betul-betul sedang mencari ilmu, santri, murid, dan seterusnya. Dan adab ini harus didahulukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Adab didahulukan sebelum ilmu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan banyak ilmu kepada kalian. Oh, ternyata banyaknya ilmu itu didasari oleh adab. Adab dulu yang didahulukan. Sehingga kalau adab itu didahulukan, Allah memberikan jaminan seseorang itu mendapatkan ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak itu apa? Walaupun sedikit manfaatnya banyak. Banyak yang kita dengar, tapi berapa banyak yang kita amalkan? Berapa kita ikuti materi-materi tentang sholat? Berapa kali kita mengikuti materi-materi tentang puasa? Berapa kali kita mengikuti materi-materi tentang haji, tentang sedekah dan seterusnya? Termasuk sholat tahajud. Pertanyaannya satu, sebanyak apakah sholat tahajud kita? Kalau dibandingkan dengan terlena kita, dengan tidur kita di malam hari. Materi-materi tentang sholat sunnah. Berapa banyak sholat sunat yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan banyak materi yang kita tumpuk sebagai ilmu pengetahuan, tapi tidak bisa kita amalkan. Karena tidak mempunyai dasar yang pertama, yaitu dasar adab sebelum berilmu. Karena Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dasarnya adalah niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berilmu. Lalu Allah akan ajarkan ilmu itu dengan pengamalannya. Nah, ini menjadi cambuk bagi kita seorang guru. Jangan-jangan guru-guru ini hanya menyiapkan kepingin ngajar anak dengan ilmunya, transformasi ilmu. Sedangkan dirinya sendiri ini masih belum bisa tertata kehidupannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang terbalik. Ibarat mau memberi minuman, kita benar-benar memberikan minuman, tapi yang kita berikan ini dari gelas yang kotor. Kalau ibarat kita ini adalah cahaya, kita ini adalah lilin. Kenapa? Bisa menerangi orang lain, sedangkan diri kita ini sedang terbakar. Habis dengan sendirinya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jangan-jangan sama dengan dalam surat Al-Kahfi, kita ini orang yang rugi. Al-akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum bil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang paling rugi di dalam beramal. Bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi dalam beramal. Ketokane ngamal jadi guru, apik ngajar ilmu. Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, karena apa? Karena
hanya tertumpu pada dunianya saja. Kelihatannya dia guru secara formal ngajar, gawa buku abot, menyiapkan materi yang demikian beratnya. Tapi tidak pernah nyentel nang Gusti Allah. Tidak pernah ada ta'aluk kepada Allah untuk memberikan doa kepada anak didiknya. Doakan santrinya, doakan siswanya. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, seakan-akan guru ini di ujung-ujungnya hanya sertifikasi, profesionalitas. Nah, akhirnya kepada begitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha mereka itu hanya bertitik tumpu pada kehidupan finansial dunianya saja. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka mengira bahwa seakan-akan dia ini sudah berbuat baik di dunianya. Besok kelak akhirat akan menuai. Padahal itu salah. Habis amal mereka ini. Ini orang-orang yang paling merugi dalam beramal karena ibaratnya seorang guru hanya sebagai lentera, ya lenteranya itu sebuah lilin yang memberikan penerangan orang lain sedangkan dirinya dalam kondisi terbakar. Maka dalam kitab ini oleh Hadratus Syekh Qasim Asy'ari didahulukan adab. Adab ini nomor 1 sebelum berilmu. Al-awwal ayyutahhira qalbahu min kulli ghissin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama adabnya adalah baik itu orang alim maupun orang yang sedang mencari ilmu yang ada tautan dengan keilmuan, guru, murid, wali murid yang ingin anaknya sukses, kemeng ilmunya manfaat, harus membersihkan hatinya dari segala macam kotoran yang berupa sifatnya nipu, tipuan, kedustaan, kotoran, rasa dengki di hati, mangkel, hasud, atau akidah yang buruk, atau bahkan peringai akhlak yang buruk. Kepingin anaknya sukses, pengen anaknya baik, tapi dirinya tidak baik. Ini jauh. Maka ada ulama mengatakan solahul abna fi solahil aba. Apike anak itu tergantung dengan apike wong tua, cara Jawa. Ya. Solahul abna fi solahil aba. Kebaikan anak itu tergantung dari orang tuanya. Kalau bahasa Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, karena itu yang diperbaiki siapa dulu? Apa orang tuanya dulu? Ini orang tuanya sudah kadung, ini sudah punya proses anak, sudah ada siswa, sudah ada, termasuk gurunya juga demikian. Maka tidak ada kata terlambat dalam beramal baik. Tidak ada kata terlambat dalam amal baik. Dan ketika beramal baik, hati kita harus terus berupaya untuk memperbaiki, memperbaharui, mempercepat, dan seterusnya. Supaya amal baik ini, banyak orang yang kepingin anaknya sukses, dia tidak ingin anaknya tidak terjerumus seperti dia, padahal dia sendiri terjerumusnya masih dia lakukan. Pengen anaknya pintar ngaji di sekolah, di pondok, sekolah nang sekolah agomo. Tapi orang tuanya jauh dari ngaji. Begitu anaknya pulang ngaji, mau mereka ngaji, tidak bisa lama prakteknya. Karena tidak ada contoh di dalam rumahnya. Bagaimana kita mengharapkan anak kita bisa ngaji terus? Padahal kita ngajinya tidak terus. Maka orang tua yang ada di rumah selaku guru, kita yang selaku guru di rumah masing-masing, ini terus berupaya untuk menjadi contoh. Karena guru yang paling sempurna itu adalah guru contoh. Bukan guru yang menyampaikan. Guru penyampai materi bukan, tapi guru yang memberikan tauladan. Maka kata Imam Syafi'i, lisanul hal afsahu lil lisanil maqal. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ulama-ulama banyak ini mensitir kalimat ini.
bahwa bahasa contoh itu lebih mudah direkam, lebih mudah dipahami, lebih mudah ditiru daripada gaya belajar melalui bahasa tutur kata. Ibaratnya seseorang kalau memberikan contoh, maka siswa satu kelas akan langsung bisa memahami dibanding seorang guru berceramah menyampaikan materi dari 100 anak, berapa anak yang bisa memahami. Inilah pentingnya. Yang kita ulang, kita harus selalu membersihkan hati kita dari segala mangkel. Guru tidak boleh mangkel dengan wali murid. Wali murid tidak boleh mangkel dengan guru. Kalau itu terjadi, anaknya bisa nurun itu. Bisa nurun melok mangkele wong bahaya. Di guru itu harus menjadi contoh yang super. Ya kalau dulu jadi guru ini moh, termasuk banyak orang sampai sekarang mungkin jadi guru moh mungkin karena bayaran titik soro kabeh. Tuntutannya luar biasa. Apalagi kalau zaman sekarang, luar biasa lagi. Kelihatannya ngajar 1 jam, 2 jam. Tapi untuk menyiapkan 1 jam, 2 jam harus membuat video, harus gini, belum lagi administrasinya. Untuk ngajar 2 jam ini gak bisa turu selama 16 jam. Karena harus berupaya 16 jam untuk kerja mengerjakan, membuat formnya, membuat ininya, membuat videonya, membuat taksnya, membuat tugasnya. Belum nanti kalau tagihannya ada, kemudian ada yang wali murid belum mengumpulkan pekerjaannya, harus domel nenggone wali murid, ayo nah ini kerja no, dan ini pekerjaan yang luar biasa. Dan ini guru-gurunya harus kuat apa? Ya guras mari ngomeli diomeli balik ya harus kuat. Itu kalau bahasa diomeli ya. Saya insya Allah lebih koyoknya kasar, enggak. Jadi bahasa diomel itu bahasa biasa. Yang kita sampaikan, ayo kerja no. Alhamdulillah saya ketemu dengan wali murid yang lain kemarin waktu dari Dinari. Alhamdulillah Pak Adim. Saya itu terima kasih, anak saya sudah SMA. Tapi saat di SMA sama SMP ku gak koyok nenggone SD biyen. Gurune ku mepet terus koyok wong tuane. Nguber terus koyok wong tuane. Nah ini tahadusan liknima. Mudah-mudahan ini jadi contoh juga bagi guru-guru yang baru yang ada di SI ini. Ya apa sih? Guru ini wong liya tapi apa statusnya dadi kaya wong tuane dhewe. Nah ada anak yang tidak bisa terus mepet ya apa carane arek iki iso mikiri. Baik secara zahir maupun batin. Tuntutan kita batinnya sebenarnya lebih karena apa? Tahajud titipi. Baca Fatihah untuk anak-anak kita yang seperti itu, yang masih belum dibuka oleh Allah kerannya. Jangan-jangan ini tabungan besar, celengan besar, cuma donok bolongan nih. Donok bolongan nih, duitnya gede iki. Cuma durung onok bolongan. Jangan-jangan guru saat itu belum bisa mencari lubangnya anak, kecerdasannya anak. Karena hati guru ini masih kotor. Kenapa kotor? Belum masuk sudah berpikiran, melbu kelas D, sumpek arek bodoh-bodoh. Suudon nang Gusti Allah, makhluk Allah. Ini kita bersihkan dulu. Dari sifat males, dendam, gak kepetuk arek iki wis percuma arek kita kei materi wingane gak paham apa maneh sesak iki. Jangan ada kata gitu. Jadi guru masuk di kelas apapun itu sama ketika kita memberikan air yang putih, anggap semuanya kertas putih ataupun gelas yang masih jernih. Sehingga ilmu yang kita tuangkan ini tidak dengan nafsu kita. Tidak dengan nafsu kita. Jika kalau ada anak yang tidak paham, ujung-ujung kalau dia itu ada rasa ghil,
masih ada kotoran di hatinya. Guru masuk langsung ngamuk tok isinya. Isinya cuma ngamuk gara-gara naik gak paham-paham. Padahal yang memahamkan siapa? Guru ini tidak paham bahwa yang memahamkan itu, yang memberikan kefahaman Allah. Guru itu hanya cuma perantara untuk menyampaikan urusan fahamnya kepada Allah. Maka usaha kita itu tetap zohir, terus zohir. Adapun batin yang ngisi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dirapel karo guru, pekerjaan ini batin itu mesti Gusti Allah melok-melok dee. Nek gak tak terang, gak paham loh. Ini jangan. Maka kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang demikian. Ya enggak apa-apa lah untuk sementara kita mengatakan arekku pinter molgo tak urui. Tapi itu salah secara hakikat. Karena yang mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya kolam-kolamnya Allah. Pena-penanya Allah. Yang mengajarkan seharusnya. Yang mengajarkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang tidak diketahui oleh orang, manusia, itu semuanya yang mengajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus dipahami oleh guru, membersihkan diri dari segala kekotoran, sehingga menganggap seluruh siswa ini anak didiknya, anaknya sendiri. Yang kedua, membersihkan hatinya, jangan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pandanglah dengan pandangan semua dalam kondisi cerdas. Allah yang memberikan kemuliaan nanti. Guru ini tidak hanya begitu, ternyata dituntut oleh syariat untuk menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi sebelum memuliakan orang lain, guru ini harus posisi mulia. Artinya apa? Guru ini harus punya peringai-peringai yang luar biasa. Karena disebut dalam kitab-kitab itu kadal muallimu ayyakuna rasulah. Apa artinya? Hampir saja derajat seorang guru itu menyamai seorang rasul. Apa derajat rasul itu? Soro. Di mata kaumnya ini soro. Elek dipaido, apik durung karuan dipuji. Ketok elek, sebut Kanjeng Nabi, inna kala majnun Muhammad, engkau gila. Oleh status stempel seperti itu. Nabi Nuh sama, digila-gila sama. Itu kalau kelihatan tidak masuk akal. Maka dalam hal kesulitan guru itu sama derajatnya dengan Rasul. Yang kedua, dalam hal memberikan pelajaran ilmu. Itu sama dengan Rasul. Maka kalau sama dengan Rasul, kita itu harus mempunyai paling tidak sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Siddiq mulai dari jujurnya. Amanah dalam hal kepercayaan diberikan oleh wali murid kepercayaan anaknya untuk ditempa. Diajari, dididik. Tidak hanya sebatas pengajaran, tapi sampai pada pendidikan. Dididik, dibina. Kalau dibina sudah pada karakternya, akhlaknya. Mungkin wali murid, wali kelas lah. Wali kelas itu kalau sekarang kan beda dengan dulu. Kalau dulu enggak pakai pulsa, enggak dikasih uang pulsa, sudah bisa nelponi wali muridnya. Ya apa anaknya, ya apa iki. Luar biasa. Tapi kalau sekarang enggak dikasih pulsa ya repot juga. Enggak mungkin tekondi pulsa ya. Nah, ini. Tapi walaupun kalau sudah dikasih pulsa kemudian telponi wali murid, wah luar biasa. Ini luar biasa. Dan cara wali murid ya harus garung bersambut sama-sama gurunya. Hanya saja wali murid saat ini menjadi guru yang mendadak. Untuk beberapa bulan yang sudah lalu itu kan paling tidak sudah setengah tahun ini. Bapak Ibu wali murid jadi guru di rumah masing-masing. Saya ucapkan selamat menjadi guru. Ya. Iku soro deh, iku durung sak temene harus nyiap-nyiapno. Sampeyan saya yakin nyiap-nyiap wali murid juga nyiap-nyiapkan mulai bajunya, seragamnya, laptopnya, iPadnya. Durung kok anaknya kepengen mangan ini.
Mudah-mudahan itu semuanya amal soleh yang menumbuhkan nanti diangkatnya derajat anak-anak kita. Allahumma amin. Kata beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, liyasluha bidzalikal qabul al-ilma wa hifdhahu wal ittila' ala daqa'i ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi. Kenapa sih guru wali murid itu harus bersih hatinya dari segala kekotoran, mangkel, dusta, hasud, akidah yang buruk. Kalau akidah kita di SDIMI, akidah di Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus kita pegang itu. Kelas 1, 2 ada akidatul awam. Nanti kelas 3, kelas 4-nya ada Arba'in Nawawi. Itu kita setting supaya anak-anak benar-benar ketika lulus dari SD katakan tidak mondok, ono rasa pondoke. Tahu belajar model koyok nang pondok, senajan gak mirip persis. Paling ndak roh kitabe. Roh omahe. Liyasliha bidzalikal qabul al-ilma wa hifdhahu wal ittila' ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li hawamidihi. Supaya bisa menerima ilmu dengan baik, bisa menghafalkan dengan baik, bisa meneliti, menganalisa ilmu-ilmu yang sangat rumit. Ada penelitian. Yang neliti orang kafir ini. Ada sekolah tahfidz Quran. Yang neliti orang kafir. Ternyata dari anak-anak yang mampu menghafalkan Al-Quran dalam 1 hari 3 ayat sampai 5 ayat dan seterusnya. Dalam 1 bulan 3 bulan dikasihkan uji coba ilmu umum yang lainnya, maka tingkat hafalannya dan kecerdasannya meningkat tajam 3 kali lipat daripada anak-anak yang tidak berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka saat pandemi semacam ini cocok misalnya Bapak Ibu wali murid di rumahnya itu anaknya terus dipupu untuk hafalan Qur'annya. Ya diinikan sendiri, didengar-dengarkan sendiri. Nah, sampean wis pinter, wis kulune wis apal, Al-Falaqnya wis apal, Anas wis apal, An-Naba wis apal. Coba Ibu kepengin krungu. Baca, Masya Allah kamu lebih baik, lebih pinter daripada ibumu dulu. Ibu dulu itu An-Naba masih separuh, kamu sudah jos. Kamu lanjutkan lagi, biar kamu akan memberikan mahkota ibu besok di surga. Anak dibanggakan, dia yang akan menuntun jenengan ke surga. Dimulai dari sekarang kalimat ini. Dimulai dari sekarang. Karena tidak semua anak itu siap dengan kondisi ketidakadaan orang tuanya. Dan ketika sudah tidak ada, bingung dengan sendirinya. Kalau dia tidak menyiapkan untuk akhirat orang tuanya, yakin dunia sampean akan hanya dibawa di dunianya saja, tidak akan terbawa sama sekali untuk urusan akhiratnya. Berapa umur kita? Berapa di dunia dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian hormati. Mumpung yang SD ini masih dasar, TK juga dasar, SMP juga dasar. Maka sekali lagi yang pertama dari yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini, ayo benar-benar kita realisasikan. Ya apa sih membersihkan hati kita. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai tidak ada kedustaan di antara kita. Karena 3 pilar emas inilah menjadikan suksesnya anak kita. Guru, wali murid, siswa. Ini 3 pilar dalam ilmu. Yang tidak boleh satunya hilang atau lepas. Karena ini pondasi. Atsani ayyahsunan niyah fi talabil ilmi bi ayyaksida bihi wajhallah azza wa jalla wal amala bihi. Yang kedua, hendaknya seorang guru, seorang murid mempunyai niat yang baik. Kalau murid niat baik dalam mencari ilmu. Kalau guru berniat baik dalam menyebarkan ilmu. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali yang diharap nomor 1. Yang nomor 1 harapan tertingginya bi'ayyaksida bihi wajhallah. Dia bertujuan yang pertama kali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai begini. Lah aku nek dibayar 200.000 ya ngajarku model ngene, nek bayaranku 400.000 ya model ngene, nek bayaranku 1 juta model
Ngene, alah wong 400.000 ayo ngajarku ngene wae. Ini bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu mempunyai tujuan karena Allah. Hari ini boleh jadi saya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mendapatkan hal demikian sekian, tapi Allah akan memberikan di sisi yang lain yang lebih banyak. Nah, ini yang diharapkan guru-guru mempunyai patri hati untuk senantiasa terus beramal karena Allah. Kalau salah sasaran, ini eman, maka pendidikan kita sebagai guru mengajar hanya nanti dapatnya hanya di dunianya saja. Dapatnya cuma gaji, profesi, sertifikasi, passing, dan seterusnya. Tapi kalau kita terus ini karena Allah Ta'ala, maka tentu ini menjadi amal jariah. Bagaimana kita mengatakan, iku amal jariahku, iku ilmu aku nyebar ilmu. Tidak bisa, sampean dulu itu bukan karena Allah kok. Tidak bisa, kita minta itu tidak bisa. Kan karena Allah. Maka kita besarkan dulu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berbeda kualitas sahabat-sahabat terdahulu zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kurang apa Sayyidina Abu Bakar ini? Hidup Apa? jangan sama Rasulullah, hidup sama Rasulullah, berkawan dengan Rasulullah. Nabi diangkat dari Nabi, hijrah sama Rasulullah, dipilih hanya berdua dengan Rasulullah. Meninggal bersama Rasulullah, dikubur pun jejer kuburannya sama Rasulullah. Istimewa. Seistimewa begitu Sayyidina Abu Bakar itu, dalam hal bagaimana dia berinfak, bagaimana dia sholat. Satu masjid ditanya sama Rasulullah, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Ada sebagian yang angkat tangan, ada sebagian yang tidak angkat tangan. Siapa yang hari ini bersedekah? Ada sebagian berangkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Sebagian kecil kemudian, siapa yang tahajudnya setiap hari? Ada sebagian angkat tangan, sebagian kecil, semakin sedikit yang angkat tangan. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit, semakin sedikit lagi yang angkat tangan. Siapa yang mengantarkan jenazah, semakin sedikit lagi. Sehingga satu masjid yang asalit semuanya sholat jamaah, angkat tangan semua. Sholat duha, angkat tangan semua. Sodako, sebagian kecil kemudian tidak. Antar jenazah, sebagian kecil lagi tidak. Jenguk sakit, semakin sedikit. Sampai tinggal tangannya Sayyidina Abu Bakar yang setiap kebaikan disebut oleh Rasulullah selalu angkat tangan. Lalu saya mengatakan, ini loh orangnya. Ini loh orangnya. Orangnya hidup di dunia tapi sudah kehidupan di akhirnya ditampakkan oleh Allah. Karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam Sayyidina Abu Bakar. Ini perlu ditiru oleh guru-guru. Baik guru formal maupun non formal, wali murid yang ada di rumah. Oh, setiap kebaikan punya. Tidak cukup itu. Begitu sampai Sayyidina Abu Bakar tangannya diangkat, itu pun masih ditanya sama Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah. Apa yang kau punya wahai Abu Bakar? Apa yang akan kau infakkan hari ini untuk Allah dan Rasulnya? Lalu dia bilang, aku infakkan semua untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang engkau sisakan untuk anakmu dan keluargamu? Tidak aku sisakan apapun kecuali Allah dan Rasulnya. Yang lebih mulia daripada yang aku punya saat ini. Luar biasanya. Untuk mengembangkan, membersihkan hatinya, untuk mempunyai niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar luar biasa. Kalau kita niru abot tidak apa-apa, memang abot. Ya niru dikit lah. Turun itu jangan sampai 10 turun siji, kadon. Atau gak blas malah. Kita dengar tapi gak blas ini, angel. Alhamdulillah saat kita tidak pandemi juga kita ajarkan anak-anak kita yang sekolah itu setiap hari Senin ada dansos jalan.
jariah. Uang terkumpul kalau ada temannya yang sakit, yang sunat, yang musibah, orang tua, wali murid dan seterusnya, kita bisa menjenguk bersama-sama dan seterusnya. Ini pelajaran untuk anak-anak. Bagaimana kita tidak mengajari pada anak-anak kita untuk itu? Yang harus kita tuntun, kemudian ini tekah nak kayak no, nak gini dan seterusnya. Nah, kita jarang kalau begitu, tapi kalau nyontohkan jelek banyak, ini repot. Nanti ke pasar, anaknya diajak ngenyang piro iki pelem iki 20.000 sak kilo gak 10.000 ta sak opil-opil jere anake gedene opil sak mene lho ya apa rek katanya ibunya sak opil-opil sakno sing dodol nggawa abot-abot diwara sak opil-opil piro po iki 20.000 sak kilo sik larange gak 10.000 ta sak opil-opil ngene jere anake ibu iki keterlaluan mosok opil sakmene ya apa metu toko jirunge. Nah, iki kedustaan-kedustaan yang harus dibersihkan. Itu mengawali sebelum menjadi niat yang baik. Tidak mungkin seseorang bisa niat yang baik kalau hatinya tidak baik. Maka yang pertama tadi membersihkan hati dari kekotoran ini. Berikutnya naik kepada husnun niyah, kepada baiknya niat. Oleh karena itu yang terakhir, ini kita sebentar kaji kemudian baru nanti tanya jawab. As-salis ayyubadiro bitahsiril ilmi syababahu wa awqata umrihi wa la yahtarru bi khida'it taswifi wa ta'mil fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha wa la iwadha anha. Wa iyang qati ma quddiru alaihi minal alaik as-sahilah wal awaik al-mani'ah an tamamit talab wa badlil istihad wa quwwatil jid fi tahsil fa innaha qawati'a tariqit ta'lim. Yang ketiga hendaknya terus berusaha mendapatkan ilmu itu secepatnya. Artinya kesusu oleh ilmu itu kudu. Baik itu santrinya, siswanya kepengen oleh ilmu, wali muridnya, nang sekolah-sekolah, nang berangkat ibaratnya nyiapno itu jam 7:30 wis siap. Bukan sebaliknya. Jam 7 wae melbu, jam 8 sik teko. Nah, ini tidak ada mubadarah, tidak ada sifat kesusu. Mesti kudu bersegera ini kudu untuk mendapatkan ilmu. Mumpung saatnya luang, ya. Maka bagi seorang guru juga demikian. Kalau datangnya siswanya jam 6:30, gurunya datang sebelum 6:30, lebih siap lagi. Lebih siap lagi. Maka kadang-kadang repotnya guru SDJ ini wedok kabeh. Walasane cek nyiapno anake. Engko nek wis anake gede, sik nyiapno bapake ya ngel. Padahal ya harus ini ayyubadiro fi tahsil ilmi syababahu wa awqati umrihi. Waktu-waktu ini karena tidak mungkin kembali. Jangan sampai tertipu dengan menipu bitahdi itaswifi wa ta'mil. Tertipu dengan wis engko ae podo-podo kok engko lak teko gak terlambat masih jam itu pas lak gak terlambat ya terlambat nanti. Kemudian berharap berangan-angan wis golek ilmu wis engko wae lah sekarang gak apa-apa wis gak sinau gak apa-apa gak zoom gak apa-apa gak ngerukakno tugas gak apa-apa akhirnya menumpuk begitu numpuk banyak tugasnya akeh tugasnya dikai guru iki cek wakeh nih. Padahal tugasnya guru cuma dua pelajaran. Satu pelajaran paling banyak 5 soal kalau urean. Kalau pilihan paling banyak 10 sampai 15. Nah, tahu-tahu karena numpuk 1 bulan tidak pernah ngerjakan dibilang banyak. Gak mari-mari sampai jam 1 ngerjakno. Lho, sampean sik jam 1. Guru niki sampai subuh nek ngoreksi sing gurung-gurung. Iki guru ngoreksi bendino. Nanti ditumpuk dari 1 belayan iso sampai subuh. Nah, jadi ini harus segera ada tugas, segera ada ini segera menyongsong ilmu
menjemput bola ilmu itu lebih baik daripada kena bola secara langsung. Karena ada persiapan. Wong main sepak bola, ketemper bola, geblak. Tapi kalau orang menjemput bola, dia bermain dengan bola tersebut. Nah, makanya ilmu itu harus disongsong. Ibaratnya kata Rasulullah, utlubul ilma, cari ilmu itu. Disongsong. Ya, dicari, didatangi. Alhamdulillah saat ini kita usahakan ada pengajian wali murid. Karena wali murid kita anggap guru. Menjadi guru anak-anak di rumah supaya visi misinya tidak salah. Dan waktu umur ini tidak ada gantinya. Maka kalau sudah terputus, tidak mungkin ada lagi sambungan. Ibarat tangga, itu kan harus ada step by step. Ini copot situ, munggah itu wis gak iso. Iso mekso abot. Wis nek wis kailangan iku ono gentine. Kailangan dina Senin tanggal 17 September 2020. Iso sampean temboi. Tidak bisa. Tahun besok ya miliknya besok memang. Sudah bukan miliknya 27 September lagi. Nah inilah emannya. Oleh karena itu harus segera menjemput. Sopo sing sorong ini? Yo karo. Wali murid ya soro, guru ya soro. Maka walaupun anak-anak ini kita titipkan di pondok pesantren, kita titipkan sekolah full day school, ta'alluq hati orang tua itu harus terus nyetrum. Punya kekuatan. Kalau ada di rumah ya terus didorong. Kalau tidak di hadapan di rumah ya kita harus terus berdoa untuk dia. Karena anak-anak kita itu raja-raja kita. Saat kecil mereka ini buah hati kita, kita sayang, kita timang. Eleo diwarang ganteng. Ya, loro-lorohan sih ditambah-tambah no. Kok rojo lah, didisik-disik no mangane, digelek-gelek no. Karena raja. Waktu kecil. Kalau sudah besar, meningkat sedikit, sudah mulai ada rasa permusuhannya. Cuma gak ketok. Anak gak seneng wong tua, kadang wong tua gak seneng anak ketok nang jero omah. Sekarang sudah mulai gara-gara main terus. Gat-gete. Mari Zoom sak jam, main game petang jam. Wali murid bingung, ndelok anake kok kudu dimusuhi. Ono metu-metu ta. Nang omah wae nggo HP anake gak mari-mari. Kata Rasulullah, abnaukum umaraukum sihoruhum akbadukum akbaruhum kibaruhum a'daukum. Wa idza hadaru fikum fatanukum wa idza habu ankum zanukum. Anakmu raja-rajamu, dulu masa kecil dia buah hatimu yang kau timang-timang, yang kau manja-manja, yang kau puji-puji. Ketika sudah besar agak sedikit menjadi musuhmu. Kalau berada di rumah akan selalu menjadi cobaan bagi dirimu. Kalau tidak ada di rumah, selalu engkau akan merindunya. Loh. Nah karena inilah ajaran Rasulullah, maka 4 ini kita jadikan pendidikan di rumah kita, di sekolah kita. Mungkin saat ini adalah makan hikmah yang terbesar bagaimana wali murid menjadi guru-guru di rumah masing-masing. Maka saku kita yang pertama adalah selaku guru harus membersihkan hati dari segala kedustaan, dari segala cacian, hasud, akidah yang tidak baik, serta su'ul khuluq atau peringai yang tidak baik. Yang kedua harus memperbaiki niat. Niatnya mulai ditata. Karena niat itu batin, segala sesuatu itu berangkat dari batin. Saman saling batin bojo sampean, dadi bojo sampean. Saman lakoni dohir dadi bojo sampean, metu anak. Asal itu kok batin kabeh. Lahir dari batin. Yang ketiga, ya ini sakunya kita. Karena kita harus menjadikan anak-anak kita ini sukses tidak sama dengan kita. Paling tidak kita harus berusaha bagaimana terus mempersiapkan untuk anak-anak kita. Berusaha sekuat tenaga untuk bersegera untuk menjemput bola ilmu. Jangan sampai baru ditegur sih kayak dikerjakno. Ya, baru ditegur. Mohon maaf ya sibuk ini masih keluar kota. Ya, semacam-macam alasan. Tapi yang jelas
akan rugi bagi anak tersebut karena terpotong oleh waktu yang tidak mungkin ada gantinya. Baik Bapak Ibu wali murid dan guru-guru sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kajian tersebut menjadi cambuk bagi diri saya, juga bagi Bapak Ibu guru SD YIMI untuk semakin meningkatkan kompetensinya, meningkatkan motivasinya untuk senantiasa berkarya, untuk mendapatkan predikat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk berkarya yang lebih baik, untuk berkarya yang lebih bermanfaat. Karena sesuatu yang bermanfaat akan terus lestari di dunia, akan menjadi amal jariah kita ketika kita sudah tidak beramal lagi dan tidak berkarya lagi. Mudah-mudahan manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pertemuannya akan datang, kita sambung lagi dengan bab 2 tentang saku guru dan wali murid bagian yang keempat dan bagian yang 5 sampai ke 8. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Sudah jelaskan panjang lebar. Ini menjadi cambukan buat saya pribadi sebagai orang tua dan sebagai guru ini merasa tersindir Ustadz. Ya, ini orang tua yang soleh, anaknya juga soleh. Nah ini kepingin anaknya soleh tapi orang tua kurang soleh, ini kepripun Ustadz? Kalau misalkan solehan orang tua 70%, kira-kira anaknya berapa persen Ustadz? Pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab ini. Sulit dijawab karena pertanyaannya guru ya. Jadi dalam sepanjang sejarah Nabi dan Rasul sebagai seorang guru. Walaupun Nabi itu seorang Nabi, walaupun Rasul seorang Rasul, kesolehannya sudah tidak terbantahkan lagi. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah satu pasangnya saja itu tidak seirama, itu akan menghasilkan anak yang tidak seirama pula. Ya. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh alim. Nabi Nuh ahli ibadah, Nabi, ulul azmi, sabar, tabah, Rasul, menyampaikan amanat Allah kepada kaumnya. Tapi apa yang beliau dapat? Karena istri yang tidak soleh, istri yang kufur, maka anak yang banyak itu hanya berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam, yang seiman dengan Nabi Nuh. Sehingga kalau kita baca surat Nuh itu, Nabi Nuh itu sambat pada Allah. Qala rabbi idni da'autu qaumi nailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya ini mengajak kaumku, mengajari kaumku enggak cukup sore, pagi sampai siang sampai malam. Tapi ajaanku itu justru bertambah mereka lari. Sampai saking jengkelnya Nabi Nuh ini. Doa yang paling belakang itu selain mendoakan kepada orang-orang mukmin dan orang tuanya. Itu kalau mendoakan yang tidak sama walaupun anaknya. Itu doanya juga tidak enak. Rabbila tadar alal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kaffaro. Ya Allah, wis tolong po nang bumi iki gak ana wong kafir blas wis enteki percuma engko nek gak entek wong kafir ana siji manak kafir. Kalau seperti ini berarti posisinya kafir ngelahirno kafir, wong muslim setengah ana kafire bakal ana kekufuran. Jadi malah Islam dengan kafir. Tapi kalau kita hubungkan dengan kita yang sudah Islam semuanya, maka dengan amal soleh. Kalau kita tidak soleh, terus kita berharap kesalahan orang lain untuk mensolehi anak kita, jauh. Kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita, ya, termasuk dari gurunya kan orang tua juga. Oh, guru itu juga orang tua. Gurunya memperbaiki diri, orang tuanya juga tentunya juga memperbaiki diri sama. Ya. Nah itu
Bapak Ibu yang di rumah bisa tanya ya lewat chat Zoom atau tanya lewat Facebook channel Yimi, juga di YouTube channel Yimi bisa tanya lewat chat. Nah, karena tadi ini sudah saya tunggu tidak ada pertanyaan, malah tanyanya itu lewat chat pribadi di nomor saya. Tidak apa-apa kira-kira Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Untuk besok juga tidak apa-apa. Untuk besok juga apa-apa. Berarti besok itu mendahului pertanyaannya, sehingga nanti setelah ngaji langsung pertanyaannya dibuka tanya jawab, tinggal baca SMS yang kemarin. Berkaitan dengan yang tadi Ustaz. Saya ini kepingin anak saya soleh, tapi kok saya ini sudah mau memperbaiki, kepingin saya jadi soleh supaya nanti anak saya menjadi investasi di akhirat. Nah, tapi saya ini kok merasa berat ya Ustaz ya. Mau membimbing berat. Mungkin saya ini kecapean habis kerja ngisi apa itu yang di harian yang di IMI biasanya itu Ustaz, ngisi laporan harian itu juga berat, ngisinya gimana. Terus saya ini mau bangun malam juga berat. Ini kira-kira apa dari niat saya atau dari mungkin makanan saya yang bikin saya malas atau gimana Ustaz ini? Ya. Cara solusinya mungkin Ustaz. Nanti pada pembahasan yang keempat sampai 8 itu akan ada pembahasan tentang makanan, tentang harta halal, rezeki halal yang bisa menjadikan kesolehan anak, bisa menggugah diri termotivasi untuk semakin semangat beribadah. Intinya begini, kalau memang kita sudah melihat dari kekurangan-kekurangan kita, kalau kita tidak mampu mencari kekurangan kita, paling bisa mencari kekuatan-kekurangan kita itu istri kita atau suami kita. Aku kurang opo, lah ditulis no. Opo ayo no. Introspeksi gitu Ustaz. Saling lepas. Dan itu harus merumuskan. Dulu untuk merumuskan anak jadi saja kita rumuskan. Melalui akad nikah, tuku opo, klambi opo, menene, sandale opo, gawane opo, sandale ukuran piro. Mau nikah seperti itu. Untuk mewujudkan lahirnya anak di dunia itu loh. Kita akad nikah dulu, penghulu ini sopo, pembicara sopo, sing ngaji sopo, klambine opo, kok ganda-ganti ping piro, kuadene ini sopo. Itu semuanya tersetting. Disetting oleh orang berdua ini. Nah begitu lahir kok tidak ada settingan, keliru. Malah lebih penting ketika sudah wujud, ayo wujud ini supaya menjadi lebih bermanfaat. Saja sudah mulai pakaiannya disiapkan, berapa maharnya, berapa ininya, beli apa. Luar biasa ya, luar biasa di persiapan-persiapannya luar biasa. Bukan materi yang kita ini kan, tapi apa yang perlu disiapkan ternyata kan harus ada komunikasi dua arah itu antara suami dan oleh karena itu membina rumah tangga kemudian kepingin anak soleh juga sama. Maka ketika dohirnya di awal itu mau adanya anak ini, maka setelah adanya juga lebih persiapannya lebih banyak. Kak sekolah nona yang di ya opo dan seterusnya. Itu mungkin bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang lewat chat. Nah, sebenarnya pertanyaan lewat Zoom, lewat FB channel atau di YouTube channel bisa. Dimulai besok untuk bisa melaksanakan sesi pertanyaan bisa langsung aja. Tadi banyak yang di chat langsung sehingga saya juga Pak Ustadz Adim ini tidak apa-apa jadi saya tanyakan. Mungkin itu saja yang mungkin rangkuman buat hari ini dan nanti juga ada sesi bulan depan mungkin bisa pertanyaannya lebih dijawab tadi masalah makanan tadi satunya. Maka dari itu tetap mari kita ikuti terus pengajian rutin online ini setiap Sabtu di akhir bulan. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan semuanya pemirsa, Bapak Ibu guru juga sampai jumpa minggu depan.